गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी कमोलक लिखत श्री कलगीधर चमत्कार विचों एक रचना है गुलाबे दा दूसरा हिस्सा। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। हम नीच से उत्तम पए हर की शरण आई, पाथर डुबदा काढ़ लिया साची वडियाई। बिकसे अमृत भये गुरमत बुध पाई, अक्को परमल भये अंतर वासना वसाई। सर्व विद्या दे सोमे, सर्व गुणां दी खान, सर्व हुनरां दे करता। श्री कलगीधर जी बनस्पति विद्या दे भी बड़े प्रेमी से। आनंदपुर बाग लगवाए होए से। एक तां नदी दे किनारे सी, नदी दा किनारा तच मुच के सुंदर पौड़ियां कढ़ दित्तियां सन और फुल्लां दे बूटे ते क्यारे फैला रखे से। देश देश दे बूटे इस बाग विच से, अंगूर ते बदाम, सेब ते नाशपातियां, बिनफशा दे फुल ते होर सुगंधत झाड़ियां। हिमाला दे जंगली गुलाब सेवती, देसी गुलाब, मोटियां लाचियां आदक वन वन दी बनस्पति दा मानो नगर वसा दिता सी। इत्थों ताईं के हर साल कश्मीरों केसर दियां जड़ां यानी गंढियां मंगवाइयां जांदियां सी, जो बड़ी हिकमत नाल पत्थर ते मिट्टी दे गोल गमलियां वर्गे भांडियां विच लाइयां जांदियां। और एक लो फुल्लां तां महाराज जी दे बगीचे विच जरूर ही बहार दे जांदा। मोंगरा, मोतिया, चंबा, सोनजूही, स्वैत जूही, बेला, मालती, चंबेली, कई भांत दा गुलाब, मरुआ, रतन गुलाब आदि सुगंधीदार फुल्लां दा कुछ शुमार नहीं सी। अचरज है कि दिन रात धर्म राज ते विद्या दे इतने कारज के वेल ना लगे, पर वक़्त दे गुरु श्री कलगीधर जी इस बाग दी कदरदानी वास्ते भी वक्त कढ़दे और उन्हां दी दया दृष्टि दे कारण इस बगीचे दी जवानी 12 महीने जोबन पर रहिंदी। फुटनोट शौक दी गल है कि आनंदपुर दे लਹਿੰਦੇ सारी तुर्कां ते राजपूतां ने इस बाग नूं वैरान कर दिता। गुलाबियां दा चित अपने ही सोचां दे लहाव ते चढ़ाव विच रह के मन बैठा सी कि ਇਹ उम्मीद करनी कि साडा सीस भी कलगीधर जी दे चरनां नूं कदी छोहे, साडे हथ भी कोई सेवा इस पवित्र शरीर दी कर लैण। असंभव है। असी उखड़े होए वाल, टुटे होए दंद ते लथे होए नौं दी तरह अपने अस्थान ते कदी नहीं जा सकते। इस करके इस उम्मीदों हथ धो के ये प्रयत्न किया कि दूर रह के कोई ऐसी सेवा करिए जो किसी बिद जगत दाते दी नजरों लंघ जावे। इस सोच पर उस गुरु के बाग दी मालण नाल गुलाबों ने वाकबी पाई। सहजे सहजे मियाँ बीबी ने महाराज दे उपबन यानी बाग विच जाण दी विਉਂਤ बना लई। उत्थे जाके खास खास सेवा नूं हथ पाउणा भी आरंभ दिता। इन्हां ने एक खास क्यारे विच गुल दोपहर दे बूटे इस खूबी नाल लगाए कि जद दोपहर वेले फुल खिड़न तद ए पढ़िया जाए, पतत पावन बिरध हर स्वामी। इस क्यारे तो वखरे कुछ फुल्लां वाले बूटे इस तरह गुंथ के लाए कि फुल्लां दा रुख एक पासे रख लिया और छड़कां गढ़ के फुल्लां दियां लिफवियां टाणियां नूं ऐं टिकाणे टिकाणे लिया के बधा कि मानो कोई त्रीमत खड़ी है। इस प्रकार बाग विच किते किते कई कौतुक रच दिते। एक दिन श्री दशमेश जी साहिबजादियां समेत लोडे को पैर बाग विच आए, तद इन्हां नवीआं कारीगरियां नूं वेख के मुस्कुराए, पर किहा पुछया कुछ नहीं। इधर इन्हां दी लगन वधदी रही। सिੱਖੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਛਲ ਛਿਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਆਲ ਦੀ ਸੀਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਕੱਕਰ ਤੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ कि सिख माली होरी
ਇੱਕ ਛਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਗੁੱਟੇ ਦੇ ਗਮਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਯਾਨੀ ਵਰੇ ਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਲੱਭੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਵਧੀਕ ਬੂਟੇ ਬਚ ਸਕਣ ਓਨੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ ਮਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੇ। ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਲਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਰਾਗੋਬਾ ਨੂੰ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰ ਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਰਤਾ ਕੋ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤਿਲਕਨਾਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਭੇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਭਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨਾਥ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਤਪਤ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਮਿਲੇ। ਕਾਬਰ ਦੀ ਤੇ ਬੌਰਾਨੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਾਥ ਜਦ ਅਤ ਸਤਾਏ ਗਏ ਤਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਸ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਲੂਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਫਰ ਜਾਲਦੀ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੋਟੀ ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈ ਮਿਲ ਪਈ। ਕਰਮ ਕੌਰ ਉਸਨੂੰ ਸਫਰਾਂ ਮਾਰੀ ਥੱਕੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਆਗਤ ਭਾਗਤ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਅੰਬਕਾ ਬਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਮ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ, ਦਿਲਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੀਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਤੇ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਦਿ ਉਪਰਾਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪ ਤੋੜਦੀ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸਿਰੇ ਗੁੰਦ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਅੰਬਕਾ ਬਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਨੇ ਸੰਨੇ ਗੁਲਾਬੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਬੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਧਰਮੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਛੰਦ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਟੁਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਪੰਘੂੜੇ ਝੂਟ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਛਣ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਸੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਾ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਤ ਸਮਝੋ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੇ। ਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੱਭ ਪਏ ਸੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪਤਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ 40-50 ਗੁਟਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪਤਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਤਮੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਪਤਮੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੁਪਹਿਣ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਭੇਟਾ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਨਿਕਾਰੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ 2 ਜੋੜੇ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਘਾਉ ਪੈ ਕੇ ਕਿਰਮ ਤੁਰ ਪਏ ਸੇ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਪਤਮੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਗਏ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਣਵਈਆ ਸਦਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਤਮੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਲਾਬੋ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇਖੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਤਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਗੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਅੰਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੰਡੀਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਗੁੰਗਿਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਲੂਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਅਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹ ਬਾਵਲੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੈਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੋ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਈਰਖਾ ਤੇ ਦੁਵੈਗ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਸੜਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਾਲ ਦਗਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਟੁਕੜਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤਪਤ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਮਕਾਮ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਲੇਜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਚੌਂਕ ਉੱਠੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਗੁਰਧਰੋਹੀ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਗੁਰਧਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਪਰ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਕਤਪੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਜੋ ਕਾਇਰ ਸੀ, ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਟੋਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਧਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਚਿੱਤ ਦੁਥੋੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਭਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਛੇਕੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਮ ਜੀ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਗੁਲਾਬੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੀਤੋਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਕਾਰਜ ਸੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਲ ਲਿਖੀਏ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਆਲੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਆਵੇ ਸੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਓਂ ਮੌਕੂਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਪਾਪ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਕੀਮ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬਾ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਆਇਆ ਤੇ ਹਕੀਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸੁਣੇ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਪ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੌਤ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਤੜਫੇ ਤੇ ਲੁੱਛੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਪ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਚਵੇਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਫੂਕ ਕੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਤਪ ਮੁਹਰਕਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰ ਜੋ ਨਾਲ ਆਏ ਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਤਦ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਓ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਾਉ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ 4-4 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਖਿਆ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸੇਵਾ, ਉੱਧਰ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਨਸ ਜਾਣਾ ਅਜੀਬ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਨੋ ਹਕੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖਲਾਈ ਦੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਗਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੇ, ਕੋੜੇ ਪਾਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿਲਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਉਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਹ ਦੀ ਮੁੜ ਆਈ, ਪਰ ਮਨ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਗੁਲਾਬਾ ਗੁਲਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਰਚਿਤ ਉਪਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਤ ਜਾਣ ਕੇ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇ। ਵਾਹ, ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ, ਧਨ ਇਹ ਹਾਦੀ, ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਧਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਛੇਕੜ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ।
ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਾਗਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਏ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਾਤੀ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਚਕਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਕਰਾਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਚਕਰਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰੋ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਕੁੰਠ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਕੀਮ ਹੁਰੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਪੁੰਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਰਬਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਏ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਝਲਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਏ ਇੱਥੇ ਵਿਦਮਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਟਿਲ ਤੇ ਫੇਣੀ ਵਾਂਗ ਵਲਦਾਰ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟੂਣਾ, ਮਾਇਕ ਮੋਜਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰ ਜਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਝੜ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੇਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਪਾਪ ਭਰੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਦਗਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਪਾਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਦੀਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਧਰੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।